नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जुलाई 28 तारिख मंगलवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदे। आज प्रथम खबर 2029 सुधा पुरी विमान बंदर पुरी श्री जगन्नाथ अंतर्जातीय एयरपोर्ट निर्माण काम 2029 सुधा सर भुवनेश्वर विमान बंदर नव कलेवर हेब यात्री संख्या 10 मिलियन को वृद्धि पाइब ओडिशा पई शिल्प पर्यटन क्षेत्र में नुआ संभावना सृष्टि हेब ओडिशा सिविल एविएशन पॉलिसी 2026 चिठा प्रस्ताव एमती किसी सुनेली स्वप्न सामना को आसी ओडिशा एयरपोर्ट विकास क्षेत्र में नुआ पॉलिसी आनी राज्य सरकार वर्तमान 5टी स्थान यथा भुवनेश्वर झारसुगुड़ा जयपुर उत्केला एवं राउरकेला को विमान उड़ुछि 2029 सुधा एथिरे आउ 5टी एयरपोर्ट जोड़ी हेबो पारादीप एयरपोर्ट रनवेर विकास करा जिवो अगस्त मास सुधा प्रस्ताव आगत करबाकू योजना करा जायछि एवं मार्च 2027 सुधा डीपीआर प्रस्तुत करबाकू लक्ष्य रखा जायछि। परवर्ती खबर हॉस्पिटल रु डिस्चार्ज हेले सोनम वांगचुक गुरुग्राम रो एक घरोई हॉस्पिटल रु डिस्चार्ज होइछन्ति सामाजिक कर्मी सोनम वांगचुक 26 दिन धरी अनशन करबा परे तांको स्वास्थ्य खराब हेबारु से हॉस्पिटल रे भर्ती होइथिले प्राय गोटे सप्ताह धरी चिकित्सित हेउथिबा बेले तांको हॉस्पिटल रु डिस्चार्ज करा जायछि। डिस्चार्ज हेबा परे सोनम वांगचुक प्रथमे दिल्लीर राजघाट को जाई जातिर पिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि जणाइथिले। परवर्ती खबर 2026 पीजी एडमिशन विज्ञप्ति 27 जुलाई रु लॉकिंग अगस्त 7 रे मेधा तालिका शिक्षा वर्ष 2026-27 निमंते स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रे पीजी नामलेखा पई उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाशित होईछि। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रे नामलेखा कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट रो मार्क आधार रे करा जिवो केजरु पीजी मागणा शिक्षा विद्यार्थी 75% उपस्थान बाध्यतामूलक 27 जुलाई अपराह्न 3टा ठारू 2 अगस्त राति 11:45 पर्यंत छात्र छात्री माने साम्स पोर्टाल को जाई निज पसंदर उच्च शिक्षानुष्ठान रे एडमिशन पई सीएच लॉकिंग करि परिबे। अगस्त 7 अपराह्न 4टारे प्रथम मेधा तालिका प्रकाशित हेबो। परवर्ती खबर संसद रे पहुंचिले धर्मेंद्र प्रधान एनडीए सांसद कले भव्य स्वागत धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद स्लोगान रे कंपिला संसद प्रधान जिंदाबाद कहिले एनडीए सांसद शिक्षा व्यवस्था रे संस्कार दाबी करी देशव्यापी चलीथिबा छात्र आंदोलन शेष होईछि। पेपर लीक एवं परीक्षा व्यवस्था रे अनियमितता प्रतिवाद रे आंदोलन आरंभ होइतिला। दिल्लीर जंतर मंतर रे प्राय दीर्घ दिन धरी प्रतिवाद करा जायतिला। याहाकु नै बढ़ुतिबा चाप परे तत्कालीन केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देथिले। परवर्ती खबर अभियोग शुणिले मुख्यमंत्री 12 रोगी 6,15,000 टंका मंजूर 96% समस्यार समाधान अभियोग शुणिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मुख्यमंत्री 19तम अभियोग शुणाणी एही अवसर में 12 जन रोगी मुख्यमंत्री रिलीफ पांठिरू 6,15,000 टंका प्रदान करा जायछि। वर्तमान सुधा 96% समस्यार समाधान होइछि बोली मुख्यमंत्री कहछन्ति। साधारण लोकक अभियोग शुणिबा और समाधान करिबा ई अभियोग शुणानीर लक्ष्य। मुख्यमंत्री 6 जन मंत्री सचिव उपस्थित रही अभियोग शुणिछन्ति। ऑनलाइन और ऑफलाइन रे 700 लोक आसी अभियोग करथिले। 14,941 टी अभियोग पूर्व आसीतिबा बेले 96% समाधान होइछि। परवर्ती खबर जन्म माटी को फेरिछन्ति ओडिया झियो ज्योतिर्मयी नायक नीलाद्री विजय रे विजय ट्रॉफी महाप्रभु को समर्पित ट्रॉफी जातीय स्तर रे ओडिशा को गर्वित कले ओडिया झियो ज्योतिर्मयी नायक इंडियन आइडल सीजन 16 रो ग्रांड फिनाले रे विजयर मुकुट पिंधिछन्ति। दीर्घ यात्रा कठिन प्रतियोगिता और निजर सुमधुर कंठस्वर पई से इंडियन आइडल 16 रो विजय ट्रॉफी हासिल करि पारिछन्ति। एहा सो से 20 लाख पुरस्कार मध्ये जितिछन्ति। ज्योतिर्मयी अनेक प्रतिद्वंदी को पछरे पकाई एई ट्रॉफी को निज नारे करछन्ति। परवर्ती खबर बन्या मुकाबिला पई राजस्व मंत्री को बड़ सूचना सतर्क रहिबा पई करछन्ति अपील। लगाण वर्षा संभाव्य बन्या स्थितिर समीक्षा पर प्रतिक्रिया रखिछन्ति राजस्व विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। मंत्री कहिछन्ति पाणीपाग विभागर सूचना अनुसार राज्यर 9टी जिल्ला रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा अनुमान करा जाउछि। से गुड़िक रेड अलर्ट जारी करा जायछि। ए जाबत बड़ वर्षा नहीं विभिन्न स्थान रे झिपिझिपि वर्षा देखिबाकू मिलिछि। अलर्ट थिबा जिलापाल मानक सह बैठक मध्य करा जायछि। समस्त प्रस्तुति जिला प्रशासन करि सारिछि बोली राजस्व मंत्री कहिसंति। स्थानांतर हेले रंधा खाद्य जरीपाल ओड्राफ और अग्निशम विभाग को अलर्ट करा जायछि। परवर्ती खबर अगस्त रे मैट्रिक सप्लीमेंटरी रिजल्ट
ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଫଳ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡିଜିଟାଲ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପେନ୍ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏସ୍ଓଏସି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଓ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଉତ୍ତର ଖାତା ଗୁଡ଼ିକର ଡିଜିଟାଲ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସବଜେକ୍ଟିଭ ଉତ୍ତର ଖାତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂରେ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୂଲ୍ୟାୟନକାରୀମାନେ ନାଲି ପେନ୍ରେ ଭୁଲ ଠିକ୍ ବାଛି ନମ୍ବର ଦେବା ବଦଳରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ମାଉସରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରେଡ୍ ମାର୍କ ଦେଉଛନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ ଭାଲୁଏସନ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଲିଛି। 400 ଶିକ୍ଷକ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଭାଲୁଏସନରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗଠନ ହେଲା ଇଜେପି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ 100% ଶୁଦ୍ଧ ପେଟ୍ରୋଲ ଚୟନ କରିବା ଅଧିକାର ଦାବି। ଏନ୍ଇଟି ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ସିଜେପି ଡିଜିଟାଲ ଅଭିଯାନର ଚାପ ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଡିଜିଟାଲ ନାଗରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ନୂତନ ଅଭିଯାନକୁ E20 ଜନତା ପାର୍ଟି ଇଜେପିର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସାରା ଦେଶରେ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବଦଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 100% ଶୁଦ୍ଧ ପେଟ୍ରୋଲ ଚୟନ କରିବାର ଅଧିକାର ଦାବି କରୁଛି। ଏନ୍ଇଟି ବିବାଦ ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଥିବା ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହି ନୂତନ ଡିଜିଟାଲ ଅଭିଯାନ ସହିତ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 10 ଦିନରେ ବୋହି ନେଲେ 100 କୋଟିର ଖଜା। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଜମିଲା ଖଜା ବେପାର କାଳିଆର ଭୋଗ କହି 10 ଦିନରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ 100 କୋଟିର ଖଜା। ପୁରୀ ଖଜା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଘରକୁ ଖଜା କିଣି ନିଅନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଦର୍ଶନ ବେଳେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରୁ ଖଜା କିଣିଥିଲେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ପୁରୀ ପ୍ରତି ସାହି ଗଳି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖୋଲିଥିବା ଦୋକାନରୁ ଖଜା କିଣିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ପୁରୀ ସହରରେ 3 ଗୁଣା ଖଜା ଦୋକାନ ପଡ଼ିଥିଲା। ଖଜା ତିଆରି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଗୋଦାମରୁ ଲୋକେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ବହୁ ଖଜା କିଣି ମହଜୁଦ ରଖିଥିଲେ। 10 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଜା ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାଳିଆର ଭୋଗ କହି ଖଜା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲେ ନବୀନ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ନୈତିକତାର ପାଠ ନ ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଇସ୍ତଫା ରାଜନୀତି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି 2ରୁ 3 ସପ୍ତାହ ହେବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଆସୁଛି। ସେ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିଏମ ବିଜୟଙ୍କୁ ଝଟକା। ବିଜୟଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଝଟକା। କରୂର ଦଳାଚକଟା ମୃତକଙ୍କ ପରିଜନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆଦେଶ ରଦ୍ଦ। ତାମିଲନାଡୁ ବିଜୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସୋମବାର ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଜୋରଦାର ଝଟକା ଲାଗିଛି। ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ କରୂର ଦଳାଚକଟା ମୃତକଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆଦେଶ ବାତିଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରୁଜୁ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣିରେ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ସିବିଆଇ କରୁଛି ଓ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦେଖରେଖରେ ଏହା ଚାଲିଛି। ଏଣୁ କୋର୍ଟ ମାମଲାର ତଥ୍ୟ ଅଥବା ଯାଞ୍ଚକୁ ନେଇ କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବିତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି କେବଳ ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ନିଯୁକ୍ତି ଅସ୍ଥାୟୀ ହେବ ଓ ମାମଲାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବେତନ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଂସଦ ବାହାରେ ହାଇଡ୍ରାମା। ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲା କଂଗ୍ରେସ। ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିଜେପିର ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଥମୁନାହିଁ। ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର କଥିତ ଅତ୍ୟାଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗକୁ ବିରୋଧ କରି ସୋମବାର ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ସଂସଦ ପରିସରର ମକର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ବ୍ୟାନର ଧରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ସହ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଫାଇଲ ଗାୟବ ଘଟଣା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରିବ ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଫାଇଲ ଗାୟବ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ। ଏହି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଫାଇଲଟି ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ତଦନ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ ଫାଇଲ। ଏହି ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅରୁଣଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ଝଟକା। ହାଇକୋର୍ଟରେ ହିଁ ଚାଲିବ ନୟାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନୀ ମାମଲା। ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି। 2024 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ବିଜୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହୋଇଥିବା ମାମଲାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୋଧରେ ଅରୁଣ ସାହୁ କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ
ଶେଷ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଂସଦରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଅଚଳାବସ୍ଥା, ଏକାଠି ହେଲେ ସରକାର ବିରୋଧୀ। ଆଣ୍ଟି ପେପର ଲିକ୍ ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। ଲୋକସଭାରେ ସରକାର ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଅଚଳାବସ୍ଥା ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଦେଶରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ। ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ରୋକିବାକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏହି ବିଧେୟକ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସଦନରେ ଓମ୍ ବିର୍ଲା କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯୁବପିଢି ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଜଡିତ। ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 10 ଓ 20 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ ଜାରି କରିବା ଆରବିଆଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ ମଞ୍ଜୁରୀ। ମିଳିଗଲା ସବୁଜ ସଂକେତ, ଆସିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ 10 ଏବଂ 20 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ ଛାପିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ନୋଟର ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ କରାଯିବ ଏବଂ ସଫଳ ହେଲେ ତାହାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଜାରି କରାଯିବ। ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ସୋମବାର ସଂସଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ ସଫଳ ହେଉଛି ତେବେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ 10 ଏବଂ 20 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଜାରି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର 9,660 କଳାକାରଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସହାୟତା। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 9,660 କଳାକାରଙ୍କୁ ମିଳିଛି 75.43 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା। 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର 9,660 ଜଣ କଳାକାର ଓ କଳା ସଂଗଠନକୁ ମୋଟ 75 କୋଟି 43 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଲୋକସଭାରେ ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଏନଜିସିର ଖନନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଗତିର କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛି। ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଓଏନଜିସିର ପ୍ରଥମ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ଖନନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଥିବା ବ୍ୟାପକ ହାଇଡ୍ରୋ କାର୍ବନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍କଳ ଓ କୋଣାର୍କ କ୍ଷେତ୍ରର ଆବିଷ୍କାର ସଫଳତା ଆଧାରରେ ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଅଭିଯାନ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ, ଘରୋଇ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମା କମଳାଙ୍କୁ ମନାଇଲେ ମହାବାହୁ। ରସଗୋଲା ଦେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଠାରେ ରସଗୋଲା ଲାଗି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏକା ଛାଡ଼ି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ 9 ଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିବାରୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେର ସବୁଠାରୁ ରୋଚକ, ମଧୁର ଓ ନାଟକୀୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାନ ଅଭିମାନ।